मशरक वस्ता तेज़ी नाल विगड़दी हुई सिक्योरिटी की जिहड़ी सूरत हाल है तो वधदे जिहड़े अस्करी तनाव के पेश नज़र बैनुल अक़वामी बरादरी ते खलीजी मुल्कों वालों जिहड़ा है कशीदगी घटाने लई कोशिशां तेज़ कर दित्तियां गईयां ने। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिते की जिहड़ी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उहदे उत्ते गहरी तशवीश का इजहार किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान नूं खलीजी खिते खास तौर पर सऊदी अरब नूं इस कशीदगी जिहड़ा है वो घसीटण दीयां जिहड़ियां कोशिशां ने उहदे उत्ते बड़ी सख्त तशवीश है। पाकिस्तानी मंदूब ने सऊदी अरब उत्ते हमलियां ते बैनुल अक़वामी तजारती जहाज़ रानी उत्ते हमलियां की मजम्मत करते हुए ममलिकत की सलामती खुद मुख्तारी ते इलाकाई अमन और सलामती लई पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल गल करते हुए आसिम इफ्तिखार ने सारे मुतलका फरीकैन नूं ये जोर दिता कि कशीदगी नूं मजीद जिहड़ा है वो वधण तों रोकिया जाए तो जिहड़ा है पिछले महीने जिहड़े तय पाए मुफाहमती मुआहदे ने उहदे तहत अपने मुआहदियां ते वादियां दी जिहड़ा है वो तमाम मुल्कां नूं पासदारी करनी चाहिए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया या अगर साडा मुआहदा ना होया तो वह जोहरी तनसीबात पुलां ते मजीद अवामी तनसीबात नूं निशाना जिहड़ा वो बना सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ चैनल नूं दिते गए एक इंटरव्यू सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना सी कि ईरान बारे जदों उन्हां तों सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ईरान कोल जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। वो एक गल चंगी तरह समझ लैन। नाल ये भी उन्होंने कहा कि इस मामले उत्ते साडी गलबात काफ़ी फायदेमंद रही है। ईरान बारे गल करते हुए ट्रंप ने कहा कि हाल ही जिहड़ा है वो वफात पा जाने वाले अमरीकी सैनेटर लिंडजे ग्राहम बारे ये समझा जाता सी कि वो सख्त मौकफ रखते हैं, पर कुछ हफ्ते पहले वो कहण लग पे सन कि पूरे मुल्क नूं तबाह करने की बजाय मुआहदा कर लेना बेहतर है। ट्रंप ने कहा कि साडे कोल दुनिया के बेहतरीन कैमरे मौजूद ने तो इस इलाके उत्ते साडी नज़र है, मैनूं पता है कि उत्थे की हो रहा है, ये कोई वड्डा मसला नहीं। असां जिहड़ा है उन्हां दियां जोहरी तनसीबात तबाह कर दित्तियां ने ते जे मुआहदा ना होया तो इस जगह नूं भी तबाह कर देंगे। जे मुआहदा ना होया तो ये काम असां बहुत आसानी नाल कर सकते हैं, जिथे भी चाहिए असीं जिहड़ा है उन्हूं तबाह कर सकते हैं। उन्होंने कहना सी कि दोबारा तामीर करने उन्होंने जिहड़ा है कई साल लगणगे। जे मैं फिर कार्रवाई करने लई गया जिवें कुछ लोग चाहते हैं कि पुलों भी तबाह किया जाए तो एक पुल दोबारा बनाने लई उन्होंने तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। मेरे ख्याल इस वक्त इस मामले साड़ी पोजीशन बहुत मजबूत है, ये कहना सी सदर ट्रंप का। उन्होंने कहना सी कि वो जानते हैं कि मैं ये जरूर कराँगा जे मुआहदा ना करन पुल तबाह हो जाएंगे तो हकीकत 2 घंटे तो भी घट वक्त वड्डे पुलों चों ज़्यादातर तबाह हो सकते हैं तो पावर प्लांट भी एक दिन जड़ा है वो ख़त्म हो जाएंगे। ईरान ने खबरदार किया है कि जेड़े मुल्क ज़ाहिरी गल है ये गल चल रही है, सदर ट्रंप ने कहा सी कि अगर ईरान ने किसी जहाज़ से हमला किया तो फिर जड़ा है जेड़े इन्हां दे मुंजमिद असासे ने उहदे थ्रू जड़ा है और नुकसान पूरा किया जाएगा। ईरान ने खबरदार किया है कि जेड़े मुल्क ते बैनुल अक़वामी कंपनियां हरजाने के तौर उत्ते साडे मुंजमिद असासे हासिल करनगे उन्हां दे जहाज़ां नूं अपना हुरमज़ तों लंघण की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो उन्होंने इस बहरी गुजरगाह तो मुकम्मल तौर उत्ते रोक दिता जाएगा। ईरानी मीडिया दीयां जिहड़ियां रिपोर्टां ने उहदे मुताबिक ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हैडक्वार्टर ने ऐलान किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वालों ईरान के मुंजमिद असासे खलीज फारिस निशाना बनाने वाले जहाज़ों के नुकसान के मुआवजे लई मुख्तलिफ मुल्कों ते कंपनियों नूं देण दी तजवीज़ गैर कानूनी है तो ईरान इसनूं हरगिज़ कबूल नहीं करता। जंग ते बहरानी हालात के दौरान ईरानी मुसल्ला अफवाज राबताकारी की जिम्मेदार कमान ने आखे कि जे जहाज़ों के मालकां ने इस तरह का मुआवजा वसूल किया तो उन्होंने इस ते संगीन नतायज भुगतने पैने। खातमुल अंबिया सेंट्रल हैडक्वार्टर ने अपने बयान में आख्या है कि असां उन्हां कंपनियां ते मुल्कां नूं खबरदार करते हैं जिहड़े ट्रंप की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं तो ईरान के मुंजमिद असासियां नूं इस मकसद लई इस्तेमाल करना चाहते हैं। अज तो बाद ईरान दियां मुसल्ला अफवाज उन्होंने किसी भी जहाज़ नूं अपना हुरमज़ तों लंघण की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया महीने जेड़े जहाज़ ते टैंकर नुकसान का शिकार होए ने वो खिते अमरीकी फौज की मौजूदगी नाल पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा सन। ईरानी मुसल्ला अफवाज ने अपने बयान यह भी कहा कि जेड़े जहाज़ निशाना बने वो ईरान वालों अपना हुरमज़ महफूज आमदरफ्त लई जारी किए गए प्रोटोकोल की खिलाफ वर्जी कर रहे सन। वो जहाज़ गैर कानूनी तौर पर गैर महफूज रस्ते नाल अपना हुरमज़ के जनूबी हिस्से तो सफ़र कर रहे सन। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब ने उर्दन मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे नूं निशाना बनाने लई ईरान तो कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे, पर अमरीकी दिफाई निज़ाम ने सारे मिसाइल कामयाबी नाल फ़ज़ा तबाह कर दिते। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया उत्ते जारी अपने बयान में दस्सिया कि हमले के बावजूद मशरक़ी वस्ता तैनात सारे अमरीकी फौजी महफूज ने ते पूरा इलाका हाई अलर्ट उत्ते। अमरीका के मुताबिक इस वेले मशरक़ी वस्ता अमरीकी बहरिया के 20 तो वध जड़ा जंगी जहाज़ मुख्तलिफ फौजी
ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਤਜਾਰਤੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ। 2 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਪਾਪੂਲਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ PMF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਬਕ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਕੀ ਮੁਸੱਲਹ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। PMF ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਬਤਦਾਈ ਇਤਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ 'ਚ 20 ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਲੀ ਫਾਲੇ ਅਜ਼ੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਰਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਇਲਾਮੀਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਸੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਡਰੋਨ ਯਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਸੂਬੇ ਸਾਦਾ ਦੀ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੌਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਯਾਹਿਆ ਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਾਖਤ ਦੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਦਾ ਗਵਰਨਰੇਟ ਦੀ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਮੁਬੈਸ਼ਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਰੂਫ ਸੀ। ਯਾਹਿਆ ਸਰੀ ਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੌਸੀ ਫਜ਼ਾਈ ਦਿਫਾਈ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਦਿਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਸੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਯਮਨ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਬੈਸ਼ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੌਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇਲਾਕਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਅਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਫਰੀਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਬਰਸਾਂ ਅਦਾਰੇ ਰॉयटर्स ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਈਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੀਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਜਾਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲੀ ਤੇ ਖਾਰਜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਅੱਸਰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿਰਾਨ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਹਮਸਾਇਆ, ਕਾਬਿਲ ਇਤਮਾਦ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲਿਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ 50% ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨਾਲ ਹਮ ਆਹੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਜਨੂਬੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਹੈ
और ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੁਤਅਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਲਮੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਮੰਡੀ ਔਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਤਜਾਰਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾਈ ਸਲਾਮਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਸੀ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਤੇਲ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰ ਅਮਰ ਤੇ ਆਬਨਾਏ ਬਾਬਲ ਮੰਦਬ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਈ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹੌਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਮਦ-ਓ-ਰਫਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸੀਆਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਬਹਿਰੀ ਨਕਲੋ ਹਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰ ਅਮਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਮੰਦਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਮਦ-ਓ-ਰਫਤ ਲਈ ਹੌਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹਿਰ ਅਹਿਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਅਹਿਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਤ ਬਗੈਰ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤੇਲ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਬਾਖਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਸੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਬਾਬਲ ਮੰਦਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਖਲੀਜ ਅਦਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਲ ਮੰਦਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 28 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 46 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੁਸਬਤ ਤੇ ਤਾਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਮਾਇਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਨਯਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲਿਵਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਦਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਨਯਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੁਸਬਤ ਤੇ ਤਾਮੀਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਇਦਾਰੇ CNN ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਫਾਰਤੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਬਨਾਨ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁਆਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਪਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਨਯਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਟਮੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਕਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ।